علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، حسب عادت سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کائنات پر درود و سلام کے مقدس کلمات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال تقریب تکمیل صحیح البخاری و سالانہ تعلیم الاسلام کانفرنس، جس میں آپ احباب بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں، میں انشاءاللہ الرحمن تقریب صحیح البخاری کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، دوسرے علماء کرام ہمارے معزز مقررین کچھ تشریف لا چکے ہیں، کچھ تشریف لا رہے ہیں، اپنے اپنے وقت مقررہ پر آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ جو آپ کی گفتگو کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے پیغامات کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی فکر کو دنیا میں پھیلانے میں مصروف، ان کے لیے بڑے بڑے اعزازات اور بڑی بڑی عظمت کے نشان چھوڑے ہیں۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے محدثین جو دعوت دین کے اندر اور حدیث کو پھیلانے میں مشغول ہیں، علم کو پھیلانے میں مشغول ہیں، ان کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کو رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی دولت کو انہوں نے سینے میں سما لیا، اہل ایمان کے اندر شامل ہو گئے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ، اور جنہیں علم عطا کیا گیا، علم کی دولتیں جنہوں نے حاصل کی، اہل علم کے درجات کو، درجات اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، انہیں رفعتیں عطا کرتے ہیں،
انہیں بلندیاں عطا کرتا ہے، ان کا نام اللہ دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے اور ان کے نام کو اللہ روز قیامت بھی سر بلند کرے گا۔ جن لوگوں نے علم و عرفان کو حاصل کیا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھا، سینے سے لگایا اور پھر اس دین کے علم کو پھیلانے میں مشغول ہو گئے، اپنی ساری زندگی کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے نزدیک اگر سب سے اولیت والا کوئی کام تھا، ان کے لیے سب سے بڑھ کر کوئی عزت والا کام تھا، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ان کے نزدیک اگر کوئی کام تھا تو وہ قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم تھی کہ اللہ کی باتیں لوگوں تک پھیلائی جائیں، اللہ کے پیغام لوگوں تک پھیلائے جائیں۔ جس دعوت کو دے کر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، آخر پیغمبر اسلام کونین کے تاجور اس کائنات میں تشریف لائے، اور جس پیغام کو آپ نے لیل و نہار میں دیا، مکہ کی وادیوں میں دیا، مدینہ کے اندر دیا، پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر دیا، میدانوں میں جس پیغام کو دیا، ہاں برسرے پیکار رہ کر کفار کے سامنے جس دعوت کو پیش کیا، اس دعوت کو لے کر جو نکلے، مالک کائنات نے کتنی بلندیاں عطا کی، کس قدر رفعتیں عطا کی، کس قدر عظمت اور شان عطا کی۔ یاد رکھیں، روئے زمین کی اعلیٰ ترین ہستیاں، جنہیں اعلیٰ ترین ہستیاں کہا جا سکتا ہے، حضرات انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جنہوں نے پیغام مصطفیٰ کو روئے زمین تک پھیلایا۔ آج سیال کوٹ کی ان گلیوں میں اگر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس میں نبی کے صحابہ کا کردار ہے، جنہوں نے کائنات کے امام کے فرامین کو سینوں میں محفوظ کیا، پھر مکہ و مدینہ کو چھوڑ دیا اور روئے زمین پر نکل کھڑے ہوئے اور دنیا میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کیا۔ اور پھر ان کے بعد نبی کے صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابہ سے ان باتوں کو سنا، عظمت والی وہ ہستیاں، پھر ان سے سننے والے، پھر آگے پھیلانے والے، آگے سے آگے پھیلانے والے، اور آج بھی مسند حدیث پہ بیٹھ کر جن کی صبح و شامیں اللہ کے رسول کی فرامین کو پھیلانے میں مصروف ہے، روئے زمین کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین وہ ہستیاں ہیں۔ بات میری نہیں ہے، بات آمینہ کے لال کی ہے، کونین کے تاجور کی ہے، سید الثقلین کی ہے، امام القبلتین کی ہے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا کہ آج کیا بنے گا۔ ایسے عالم میں جس کو بہترین رفاقت مل گئی، وہ عزت والا، جس کو عظمت والے لوگوں کا ساتھ مل گیا، وہ عزت والے، وہ بلندیاں والے، وہ شان والے، وہ مقام و مرتبے والے۔ آئیے سماعت فرمائیے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بیا یوم القیامت، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے، اولا سب سے زیادہ قریب، جنہیں میری قربتیں ملیں گی، جنہیں میری رفاقتیں ملیں گی، جنہیں میرا ساتھ ملے گا، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ اکثرہم علیہ صلاۃً، وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، نبی رحمت کونین کے تاجور پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے، سب سے زیادہ درود لکھنے والے اس روئے زمین پر
اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب الحدیث ہیں، وہ محدثین ہیں، حدیث لکھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں۔ جب بھی حدیث پڑھتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبانوں پہ اللہ کے نبی پر درود کے پیارے کلمات آتے ہیں۔ جب لکھتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی پر درود و سلام لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ درود لکھنے والے محدثین ہیں، سب سے زیادہ درود پڑھنے والے محدثین ہیں، سب سے زیادہ درود کے کلمات زبان سے ادا کرنے والے محدثین ہیں، جو حدیث لکھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، ہر حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے، لکھواتے بھی رہے۔ ان اول الناس بیا یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کائنات کے امام نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ زبان سے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب انہیں حاصل ہوگا، سب سے زیادہ رفاقت ان لوگوں کو ملے گی، میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ شیخ الجامعہ حضرت مولانا حافظ محمد امین انجم صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے ایسے محدثین بھی موجود ہیں جو حدیثیں لکھتے تھے، جب کلمے تراشتے تھے، وہ کلمے جو ان کے تراشے ہوا کرتے تھے ان کو وہ محفوظ کرتے رہے ہیں، اور وہ تراشے ہی اتنے زیادہ ہو جایا کرتے تھے کہ کئی ایسے محدثین کا تذکرہ ان کے تذکرے میں ہمیں ملتا ہے کہ جو وصیت کر کے گئے تھے کہ جب مجھے غسل دیا جائے اور پانی کو جب گرم کیا جائے تو یہ کلموں کے جو تراشے ہیں ان کے ساتھ پانی کو گرم کیا جائے اور اس پانی کے ساتھ مجھے غسل دیا جائے۔ اتنی عظیم الشان ہستیاں حضرات محدثین ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ پہ درود لکھنے والے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ پہ درود پڑھنے والے، سب سے بڑھ کر درود کے کلمات پھیلانے والے حضرات محدثین ہیں۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پکیزہ طیب زبان سے ان حضرات محدثین کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، حدیث سناتے ہیں۔ آئیے تقریب بخاری کے حوالہ سے سماعت فرما لیجیے۔ کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، کائنات کے امام نے فرمایا وہ انسان جو حدیث کو لکھتا ہے، جو حدیث کو سنتا ہے، جو حدیث کو سناتا ہے۔ آئیے نبی کائنات کی پیش گوئی سن لیجئے، اللہ کے پیارے نبی کی ایسی جماعت کے لیے مبارک سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایسے انسان کے لیے دعائیں کی ہے، نظر اللہ امرأن، اللہ ایسے انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، اللہ ایسے انسان کے چہرے کو سدا خوش باش رکھنا، اللہ ایسے چہرے کو سدا مسکراتے رکھنا، اللہ ایسے چہرے کو دنیا کے اندر محبوب بنا دینا، اللہ ایسے چہرے کو دنیا والوں کے لیے محبوب بنا دینا، دنیا والوں کے لیے پیارا بنا دینا، دنیا سے جائے تو مسکراتا ہوا، ہاں دنیا سے جائے مسکراتا ہوا جا رہا ہو، لوگ رشک کر رہے ہو کہ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں روئے زمین پر یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ ہاں چاہے گھر مکان اتنا بڑا نہیں ہے، بنگلہ اور کوٹھی بڑی نہیں ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر مقام کیسا پیدا کیا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ کیسا محبت ہے، کیسا پیار ہے، ایسا محبت، ایسی محبت، ایسا پیار کہ جس کے لیے اللہ کے پیارے نبی دعائیں کر رہے ہیں، نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، اللہ ایسے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، خوش باش رکھنا
जिसने हमसे हदीस को सुना फ़हाफ़िज़हु, फिर उस हदीस को याद कर लिया, सुम्मा युबल्लिगुहु, फिर उसको आगे फैला दिया, अपने तक महफूज नहीं रखा। ऐसे इंसान के लिए जो रसूलुल्लाह की हदीस को सुनता है, सुनने के बाद उसे याद करता है, याद करने के बाद उसको आगे फैला देता है, आगे लोगों को पढ़ा देता है, सुना देता है, ऐसे खुशबख्त इंसान के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआएं की है। और ये जमात कौन है? हजराते मुहद्दिसीन की जमात है। ये ऐसे मुदर्रिसीन की जमात है जो मुसल्ले पे बैठ के, चटाई पे बैठ के काला काला रसूल की सदाएं रोजाना बुलंद करते हैं। इधर ये मुसल्लों पे बैठकर, मस्जिदों में बैठकर, मदरसों में बैठकर काला रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, उधर आमीना के लाल के फरमान के और अल्लाह के प्यारे नबी की दुआ के मुस्तहिक करार पाते हैं कि अल्लाह इनके चेहरे को सदा मुस्कराता रखना, अल्लाह इनके चेहरे को सदा हक वाला रखना, अल्लाह सदा खुशियों वाला इनके चेहरे को रखना। आइए तीसरी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर की समाज फरमाइए। कौनैन के ताजवर ने, सैयदुस सकलैन ने, इमामुल किबलतैन ने आपके दिल की बहार, मेरे दिल की बहार आमीना के लाल ने अरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक ताइफा, एक जमात, एक गिरोह, कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो हक के ऊपर रहेंगे। हक वाले मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे हमेशा होंगे जो हक कहेंगे, हक कहेंगे, हक बताएंगे, हक लोगों को समझाएंगे। काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले ये अहले हक मुहद्दिसीन की जमात, कायनात के इमाम ने फरमाया हर दौर में ये अहले हक की जमात मौजूद रहेगी। हाँ, जालिमों का जुल्म इन्हें हक कहने से रोक नहीं सकेगा, जाबरों का जबर इन्हें हक कहने से रोक नहीं सकेगा। ये काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। ये ताइफा मंसूरा होगी, ये ऐसी जमात होगी जो हक वाली होगी। हाँ, दुनिया वाले जुल्म करे, ज्यादतियां करे, नाइंसाफियां करे, जो मर्जी करते फिरे, लेकिन ये हक वाले काल रसूल की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम अहले सुन्ना, इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीसा फला अदरी मन हुम। अगर ये अस्हाबुल हदीस नहीं है, ये आलुल हदीस नहीं है, ये मुहद्दिसीन की जमात नहीं है, ये हदीसें पढ़ाने वाले, हदीसें सुनने वाले, हदीसें सुनाने वाले, अगर ये अस्हाबुल हदीस नहीं है, इमाम अहले सुन्ना ये फरमाते हैं मुझे नहीं पता रुए जमीन के फिर कौन वो लोग हैं जो रसूल कायनात की इस हदीस के मिसदाक हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं वो हमेशा हक के ऊपर रहेंगे। अगर वो हमेशा हक पे रहने वाली जमात असहाबुल हदीस की, मुहद्दिसीन की, बुखारी पढ़ाने वालों की, मुस्लिम पढ़ाने वालों की, वो अबू दाऊद पढ़ाने वालों की, नसाई पढ़ाने वालों की, इब्ने माजा पढ़ाने वालों की, तिरमिज़ी पढ़ाने वालों की, हदीस पढ़ाने वालों की जमात नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं मैं नहीं जानता फिर वो कौन है। इतनी बड़ी बशारत। आइए समाअत फरमाइए। इमाम वकी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अल हदीसु, हदीस बयान करना, हदीस पढ़ना, हदीस पढ़ाना, हदीस का दरस देना, हदीस के लिए मजालस को कायम करना, तकरीब बुखारी का एहतमाम करना, हदीस की तालीम देना। इमाम वकी फरमाते हैं मेरे नज़दीक अफज़ल मिन तस्बीही, तस्बीहात पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है। एक बंदा तस्बीहात में मशगूल है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जा रहे हैं। बड़ी फजीलत है तस्बीहात पढ़ने की, अल्लाह के जिक्र को करने की बड़ी फजीलत है, बड़ी अजमत है। इतनी अजमत कि कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ पे सूरज गुरूब होता है, सूरज की शुआएं, सूरज की किरणें जहाँ जहाँ पड़ती हैं, जिन जिन चीज़ों पे पड़ती हैं, इन तमाम चीज़ों से
से अफजल अल्लाह अगर रुए ज़मीन पर कोई कलमे हैं तो वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह है। इमाम वकी फरमाते हैं, इमाम शाफी के उस्ताद फरमाते हैं, लोगों सुन लो, अगर मेरे नजदीक पूछो ये तस्बीहात से भी अफजल अमल कोई है, अजर वाला कोई अमल है, सवाब वाला कोई अमल है, तो वो ये अमल है रसूलुल्लाह की हदीसों को आगे फैला दो, अल्लाह के नबी की हदीसों को आगे पढ़ा दो, हदीसों को याद करो। ये अमल मेरे नजदीक इससे भी ज्यादा अफजल और बेहतर अमल है। इतनी फजीलत है हज़रात मुहद्दिसीन की, इस कदर अजमत वाले और शान वाले मुहद्दिसीन है। नबी कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरामीन को आगे पढ़ाने वाले, नबी कायनात के फरामीन को सिखाने वाले, मसनद पे बैठकर हदीस का दरस देने वाले। आइए समाज फरमाइए, अहले सुन्ना के बहुत बड़े इमाम इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं किसी हदीस पढ़ाने वाले को देखता हूँ, किसी शेखुल हदीस को देखता हूँ, कालर रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले को देखता हूँ, मुसल्ले के ऊपर बैठकर रसूल के फरामीन समझाने वाला, पढ़ाने वाला, दरस देने वाला, जब मैं किसी ऐसे आलिम को देखता हूँ जो हदीस पढ़ा रहा होता है, असहाबुल हदीस में से किसी को देखता हूँ, इमाम शाफी फरमाते हैं फका अन्नमा राईतुन नबिया, मुझे ऐसे लगता है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख रहा हूँ। इतनी अजमत है हदीस पढ़ाने वालों की, हदीस का दरस देने वालों की। इन्हें मामूली ना समझें कि ये मामूली लोग हैं, मस्जिद मदरसे के साथ इनका ताल्लुक है, शायद इनकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे नजदीक इनकी कोई हैसियत नहीं हो सकती, तुम्हारे नजदीक इनका वकार कम हो सकता है, लेकिन कौनैन के ताजवर के नजदीक इनकी बड़ी इज्जतें हैं, इनकी बड़ी अजमतें हैं। अहले इल्म के नजदीक इनका बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने इन्हें बड़ी इज्जतों से नवाजा है। रुए जमीन पर सबसे अजमत वाली, सबसे बढ़कर मुकाम और मर्तबे वाली अंबिया और सहाबा के बाद अगर कोई जमात है तो वो जमात हजरात मुहद्दिसीन की जमात है, जिन्होंने हदीस को सीखा, हदीस को याद किया, हदीस को आगे फैलाया। और वो दुनिया से ऐसे बेरगबत लोग थे, वो मुहद्दिसीन, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की है। आज हमें ये विरसे में मिला है कि हमें दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया के मालो मता की परवाह नहीं है, दुनिया के ओहदों की परवाह नहीं है, दुनिया के मनासब की परवाह नहीं है। हदीस का दरस देने वाला, हदीस पढ़ाने वाला अपनी मसनद पे बैठकर मोहब्बत से, प्यार से अल्लाह के फरामीन पढ़ा रहा है और ये समझता है रुए ज़मीन का सबसे बेहतर काम मैं कर रहा हूँ। क्यों ना करे, क्योंकि हदीस मुबारका जिन्होंने रसूलुल्लाह से ली थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह से अखज़ किया था, उन्होंने भी दुनिया से बेरगबतियाँ कर ली थी। वो हदीस के अंदर ऐसे मशगूल हुए। आइए देखिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदीस मुबारका सीखते हैं, हदीस से मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है, रसूलुल्लाह के फरामीन से मोहब्बतें कितनी है। हजरत अबू हुरैरा खुद बयान करते हैं कि लोग कारोबार में मशगूल हो जाया करते थे, दुनिया के मामलात में मसरूफ हो जाया करते थे, लेकिन अबू हुरैरा रसूलुल्लाह से चिमटे रहते थे, मस्जिद नबवी में रहते थे। अगर कोई खाने के लिए कुछ दे गया है फाबिहा, अगर नहीं दे के गया, भूखा हूं तब भी ठीक, प्यासा हूं तब भी ठीक, लेकिन रसूलुल्लाह से जुड़ा रहा, रसूलुल्लाह से ऐसे पेवस्ता रहा, रसूलुल्लाह से ऐसे मिला रहा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़बान से जो भी कलिमात निकलते उसे सुनता, याद करता, सीने में महफूज कर लेता, भूख प्यास की वजह से गिर पड़ता। लोग ये समझते अबू हुरैरा को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कोई मिर्गी नहीं होती थी, मैं तो भूख और प्यास की वजह से गिरा होता था, लेकिन हदीस से तमस्सुक इतना था, नबी के फरामीन से प्यार इतना था, हजरत अबू हुरैरा ने कभी रसूलुल्लाह का साथ छोड़ा?
इतनी मोहब्बत दुनिया से बेरगबती। ये हैं हजरत मुहद्दिसीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। उनका तज़किरा भी मैंने पढ़ा है। जब उन्हें पता चलता फला आलिम दीन के पास, फला सहाबी के पास कुरान की फला आयत के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी से निकले हुए अल्फाज मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते मैं अपने घर से निकलता उस सहाबी के दरवाजे पे चला जाता, मुझे पता चलता फला के पास रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक मौजूद है, अपने घर से निकलता वहां पे चला जाता। लेकिन जब पहुंचता मुझे ख्याल आता कहीं वो आराम ना कर रहे हों, जिन्हें रसूलुल्लाह की हदीसों का अदब था, जिन्हें रसूलुल्लाह के फरामीन की कदर थी, उनका ये हाल है। सहाबी रसूल भी हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान भी है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरामीन से इतनी मोहब्बत है, इतनी उल्फत है, इल्म हासिल करने का इतना शौक है। कहते हैं पता चलता फलां के पास फला कुरान की आयत का मफहूम और मतलब जो रसूलुल्लाह ने बयान किया है वो मौजूद है। उसके दरवाजे पे चला जाता, दरवाजा खटखटाता नहीं था, दरवाजे पे बैठ जाता। कहते हैं जब नींद आती अपनी गाल को जमीन पे लगा के वहीं पे सो जाया करता। जब घर वाला सहबेदार बाहर निकलेंगे फिर उनसे कुरान की इस आयत का मतलब पूछूंगा, हदीस का मतलब पूछूंगा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं फिर एक वक्त वो भी आया जब अब्दुल्ला ये फख्र से कहा करते थे कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है जिसको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं जानते कि ये आयत कब नाज़िल हुई, क्यों नाज़िल हुई, किस जगह पे नाज़िल हुई, किसके बारे में नाज़िल हुई। कोई एक आयत भी ऐसी नहीं जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के इल्म में मौजूद ना हो। ये है वो अज़मतें, ये है वो मोहब्बतें जो हज़रात सहाबा किराम को थी, मुहद्दिसीन को थी। रसूलुल्लाह के फरामीन के साथ नबी कायनात के फरामीन को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना वो दुनिया का सबसे अजीम काम समझते थे। क्योंकि जिसने कुरान के इल्म को सीखा, रसूलुल्लाह के फरामीन के इल्म को सीखा, अल्लाह ने दुनिया आखिरत में उन्हें अज़मतों से सरफराज कर दिया। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर फारूक के पोते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर है। हजरत सालम बहुत बड़े इमाम हुए हैं, फुकाहाए सबा में इनका नाम आता है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन की फरिश्त में सफ़े ऊला के अंदर नाम हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। बड़ी इज्जत वाले, बड़ी अजमत वाले, दुनिया से बेरगबतियां कैसी हैं, दुनिया से ताल्लुक तोड़ा कैसे हुआ है, हदीस पढ़ने पढ़ाने में मशगूल कैसे हैं। चलते चलते बात कहता जाऊं, ये जो उलमा बैठे हैं, हजरत फारूकी साहब बैठे हैं, दीगर उलमाए किराम मौजूद हैं, अबू जुरारा साहब तशरीफ लाए हैं, उलमा मौजूद हैं। ये दुनिया के कोई काम करना चाहे ना, ये मस्जिद मिंबरों महराब से जो तनख्वाहें मिलती हैं इससे 20 गुना ज्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन दुनिया के मालो मता को हमने अपने पांव की ठोकर पे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि रूए जमीन में अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो रब का कुरान है, आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। इसको हमने सीने से लगाया है, इसको पढ़ने पढ़ाने में मशगूल है, इसको फैलाने में मशगूल है। ये सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, बैतुल्लाह में मौजूद हैं, काबातुल्लाह में मौजूद हैं। वक़्त का हुक्मरान खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हश्शाम बिन अब्दुल मलिक आते हैं और आकर हजरत सालम से कहते हैं हजरत वक़्त का हुक्मरान है, खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, आकर एक आलिम दीन हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले, हदीस फैलाने वाले के सामने दो जानों तलम्मुज होकर बैठ जाता है और आकर अर्ज करता है कि हजरत मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाए। दुनिया का कोई माल चाहिए, कोई ओहदा चाहिए, कोई साजो सामान चाहिए, दिरमो दिनार चाहिए, सोना चांदी चाहिए, कोई मकान महल चाहिए, फरमाइए मेरे लिए, आपके लिए इंतज़ाम किए देता हूँ। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला फुक़हाए सबा का सरताज फरमाते हैं अल्लाह के घर के अंदर मुझे गैरुल्लाह से मांगते शर्म आती है।
घर में अल्लाह को छोड़कर मैं वक़्त के हुक्मरान से कुछ मांगूं, मुझे शर्म आती है। जरा गौर कीजिएगा, उलमा की शान, मुहद्दिसीन का मुकाम, हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों की अजमत और शान। हजरत सालम ये कह के खामोश हो गए। बादशाह वक़्त एक तरफ बैठ गया कि जब ये अपनी इबादत से फारग होंगे, बैतुल्लाह से बाहर निकलेंगे, तो मैं फिर इनसे पूछूंगा, हजरत अब तो अल्लाह के घर में नहीं है, कोई सवाल कीजिए, आपको अता करूं। हमने आज के दौर में भी ये मंजर देखे हैं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं तो एक अदना सा दीन का तालिब इल्म हूं और खादम हूं। उलमा के जूतों में बैठना अपने लिए फख्र समझता हूं। मैंने खुद ऐसे 20 मर्तबा मनाजर देखे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ओहदों वाले, दुनिया में मालो मता रखने वाले, दुनिया में इज्जतें मुकाम रखने वाले बड़े बड़े दुनियादार हमारे जूते उठाने में फख्र महसूस करते हैं। ऐसे लोग हमने देखे हैं। ये तो हजरत सालम थे, इनके क्या कहने। जब बैतुल्लाह से बाहर निकले, हशाम बिन अब्दुल मलिक इनके पीछे आ रहा है। जब बैतुल्लाह की हदूद से बाहर आ गए, फिर अर्ज करता है, हजरत अब तो आप बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं, अल्लाह के घर से बाहर आ गए हैं, मुझे फरमाइए, मुझे हुक्म कीजिए, कोई फरमाइश मुझसे कीजिए, वक़्त का हुक्मरान हूं, कुछ मांगे मुझसे, कुछ मैं आपको अता कर दूं। हजरत सालम कहते हैं, दुनिया दोगे या आखिरत दोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। लगता है बात समझ नहीं आई। हजरत सालम कहते हैं, बादशाह वक़्त, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं, माल दुनिया का देंगे या आखिरत का कुछ देंगे? वक़्त का अमीरुल मोमिनीन कहता है, आखिरत तो मेरे इख्तियार में नहीं है, दुनिया मांगो, दुनिया में जो कुछ मेरे पास है, जो मांगोगे तुम्हें अता कर दूंगा, जो मांगोगे दे दूंगा। सालम तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। नबी की हदीसें पढ़ाने वाला, हजरत उमर फारूक का पोता, ज़बाने हाल से बोलकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जिसने सारी दुनिया बनाई है, तुझसे क्या दुनिया मांगू, दुनिया का माल तुझसे क्या मांगू। मैंने आज तक रब्बे किबरिया के भी दुनिया के बारे में सवाल नहीं किया। अल्लाह मुझे ये अता कर दे, दुनिया का ये अता कर दे। ये मुहद्दिसीन की जमात है, रूए जमीन की सबसे आला जमात, रूए जमीन की अजीम तरीन नफूस अगर कोई है तो वो हदीस पढ़ने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, मुसल्ले पे बैठकर नबी की हदीस की बातें लोगों को सुनाने वाले हजरात मुहद्दिसीन हैं। बात को तकमील की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरा वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ बीत रहा है। नबी कायनात के फरामीन को फैलाने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को फैलाने वालों में एक नाम उस्ताद पंजाब हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वजीराबादी का भी आता है। उस्ताद पंजाब कौन थे? जिन्होंने इल्म को हासिल करने का फैसला किया। हाँ, फिर सफ़र करते करते दिल्ली में पहुंचे थे। दिल्ली की जामिया मस्जिद में पहुंचकर उन्होंने उस्ताद मोहतरम के सामने और उस वक़्त के शेखुल कुल बिल्कुल रुए ज़मीन पे बड़े सगीर पाको हिंद में हदीस का सबसे बड़ा उस्ताद हजरत मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहिमहुल्लाह ताला के सामने जाकर बैठते हैं, अर्ज़ करते हैं, हजरत मियाँ साहब, मैं नबी कायनात के फरामीन सीखने के लिए, रसूलुल्लाह की हदीसें सीखने के लिए आपके पास आया हूँ। हजरत मियाँ साहब फरमाने लगे, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम एक और तालिबे इल्म को रख सकें, उसके खाने का इंतजाम कर सकें। हजरत हाफिज साहब नबी ने आंखें दुनिया की मौजूद नहीं, ज़ाहिरी आंखों से नबीना और दिल के बीना। हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान कहने लगे, हजरत मियाँ साहब, आप अपनी क्लास में बैठने की मुझे इजाज़त अनायत फरमा दे, खाने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा।
میاں صاحب فرمانے لگے اگر اتنا شوق ہے، اتنا اشتیاق رکھتے ہو، کلاس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ جب کھانے کا وقت آیا، طلباء بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، حضرت حافظ صاحب آئے اور طلباء سے کہنے لگے بھائیو، حدیث پڑھنے کے لیے تم بھی آئے ہو، حدیث پڑھنے کے لیے میں بھی آیا ہوں، میری ایک گزارش ہے، اگر جو تمہیں کھانا ملتا ہے اس کھانے میں سے ایک لقمہ تم چھوڑ دو، باقی 2 روٹیاں جو تمہیں ملتی ہیں وہ خود تناول کر لو، صرف ایک لقمہ اپنی روٹی میں سے دسترخوان کے اوپر چھوڑ دینا، تمہارے کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک لقمے سے تمہارے کھانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے کھانا تم سے بھی زیادہ وافر ہو جائے گا۔ ہاں پھر ایسا وقت بیتتا رہا، طلباء ایک ایک لقمہ چھوڑتے، جب یہ طلباء اٹھ جاتے، حافظ صاحب آتے، وہ لقمہ اٹھاتے کھاتے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی کسی دن نظر پڑ گئی، ہائے قربان جاؤں، کہنے لگے عبد المنان تم اس طرح علم حاصل کر رہے ہو، آج کے بعد دسترخوان سے، طلباء کے دسترخوان سے تمہارا کھانا نہیں آئے گا۔ استاد عبد المنان کے لیے کھانا استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی کے گھر سے آیا کرے گا۔ عزتیں عظمتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دلی کے ایک بہت بڑے سیٹھ نے کہا کہ ایسا بچہ جس کے اندر اتنی رغبت ہے، اتنا شوق ہے، اتنی لگن ہے علم حدیث کو سیکھنے کے لیے، اس کا کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا اور اس کے کپڑے استری ہو کر، دھل کر استری ہو کر بھی میرے گھر سے آیا کریں گے۔ عزتیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہ استاد پنجاب حافظ عبد المنان ہے۔ میں آج کی تقریب کے حوالہ سے آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ امام بخاری کا تذکرہ آج ہوتا ہے، تقریب بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر ہوتی ہیں اور عزتیں ملتی ہیں، مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، جو بخاری پڑھتے ہیں انہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی جامعہ تعلیم الاسلام کے اندر تقریب بخاری ہو رہی ہے۔ جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ کو پڑھا، صحیح البخاری کو پڑھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، اپنے جامعہ کے منتظمین سے سیکھا، میرے محترم والد محترم قاری زاہد اقبال کاہلو صاحب سے اور ان کی زوجہ محترمہ میری امی جان سے، انہوں نے دین کو سیکھنے کا یہ جذبہ اپنے دلوں کے اندر موجزن کیا۔ آج اللہ نے یہ عزتیں دی کہ وہ بخاری پڑھ کے جا رہی ہیں، عزتیں حاصل کر کے جا رہی ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری کی عظمت کیا تھی، امام بخاری کی شان کیا تھی، امام بخاری کا مقام کیا تھا، امام بخاری کا زہد و ورع کیا تھا، ان کا تقوی اور پرہیزگاری کیا تھی۔ بڑے واقعات ہیں، ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ امام بخاری کے اس دور کا یہ واقعہ ہے جب امام بخاری ابھی امام بخاری نہیں بنے تھے، ابھی حدیث پڑھ کے مسند حدیث پہ نہیں بیٹھے تھے، ابھی انہوں نے حدیث کو لکھنے کے لیے مسجد نبوی کا انتخاب نہیں کیا تھا، وہ 2 رکعتیں پڑھ کر، 2 رکعتیں نفل پڑھ کر حدیث کو لکھا نہیں ابھی کرتے تھے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کی ہر حدیث کو جب لکھا ہے اس سے پہلے 2 نفل پڑھے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے، اس کے بعد بخاری کے اندر حدیث مبارکہ کو درج کیا ہے۔ وہ امام بخاری جب طالب علم تھے، حدیث سیکھ رہے تھے، استادوں کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اس دور کی بات ہے۔ امام بخاری ایک دن اپنے کلاس فیلو میں سے ایک کلاس فیلو کے سامنے بیٹھے، ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی میں تیرا مجرم ہوں، یہ جس سے معافی مانگ رہے ہیں وہ آنکھوں سے اندھا ہے، نبینا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ طالب علم آنکھوں سے نبینا کہتا ہے حضرت میں نے آج تلک آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے میری دل آزاری ہوئی ہو، میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں سنا جس سے میرا دل تڑپا ہو، میں نے کوئی ایسی بات آپ سے نہیں سنی جو مجھے تکلیف دیتی ہو، آپ میرے مجرم کیسے ہیں؟ بتائیں آپ کا میں نے جرم کیا کیا ہے، آپ نے کیا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن تو قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا،
اور اس کی وجہ سے تیری داڑھی ہلتی تھی، اور جو نبینے ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں بھی عجیب عجیب حرکت کرتی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تیری داڑھی عجیب طریقے سے ہلتی تھی، تیرے آنکھوں کی حرکت بھی بڑی عجیب و غریب تھی، تیرے چہرے کی بناوٹ وہ ذرا عجیب سی مجھے لگ رہی تھی، اس کی وجہ سے میں مسکرا پڑا تھا، تیرے اس انداز کی وجہ سے، تیرے اس انداز کی وجہ سے میں مسکرایا تھا، ہنسا تھا، ایسے لگا جیسے میں نے مذاق آپ کو کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس لیے میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تیرا مذاق اڑایا تھا۔ یہ ہے تقوی، پرہیزگاری، زہد و ورع، جس کی وجہ سے آج امام بخاری کو مقبولیت ملی ہے، آج صحیح البخاری کو مقبولیت ملی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اہل حدیث کا سٹیج ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام محدثین کا پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث محدثین کی جماعت ہے، فکر محدثین کو اجاگر کرنے والی ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، محدثین ایسے ہوا کرتے تھے، ایسے محدثین کی دعوت، ایسے محدثین کا پیغام روئے زمین پر پھیلانے کے لیے ہم دن رات مصروف عمل ہیں۔ آئیے حدیث کو پھیلائیں، حدیث کو آگے پھیلائیں، اور یہ بخاری کی مقبولیت ہے۔ جو بخاری کے منکر ہیں، علماء موجود ہیں، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، جو بخاری پہ طنز کرتے ہیں، جو بخاری کی تردید میں کتابیں لکھتے ہیں، ان کے جامعات میں بھی اگر سب سے بڑی سال کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ صحیح البخاری کی تقریب بخاری ہوتی ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے امام بخاری کو عطا کیا ہے، یہ محدثین کی شان ہے۔ اللہ ہمیں علم حدیث پڑھنے والے، علم حدیث پھیلانے والے، علم حدیث سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت، شان، مقام و مرتبے کو اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔